بھارت کے بعد افغانستان کی بھی پاکستان کے خلاف ہتھیاری جاری یوٹ ٹینٹ حملے میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے۔ پاکستان نے افغان سفارت خانے کو افغانی دہشت گردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایت دے دی۔ افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں مسلسل شمولیت، دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے پر پاکستانی دفتر خارجہ کا شدید رد عمل۔ افغانستان کو اپنی سرزمین کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ طالبان کو دوحہ معاہدے پر عمل اور دہشت گردی کو روکے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دہشت گردی پر قابو پانا دونوں ممالک میں مفاد پایا جاتا ہے۔ جسے ماضی میں دہشت گردوں کو شکست دی ایک بار پھر کامیاب ہوں گے۔ پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کے لیے افغانستان کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بڑی پیش رفت، جواد طلبی کی درخواست مسترد، چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم۔ عدالت نے تمام 4 گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ جسٹس ہمایوں دلاور نے کہا ملزم گواہوں کے کیس سے متعلقہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر جوہر نے کہا عدالت سے کہ تھوڑا رحم کریں، آپ بھی میرے حقوق کے امین ہیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، انصاف کی توقع ہے۔ عدالت نے فریقین کو مقدمے میں کل حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ ریمارکس میں کہا اگر کل فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ مزید سماعت کل 11 بجے تک ملتوی۔ ملٹری ٹرائل کیس سپریم کورٹ نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی صدا کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ ہم اللہ کو جواب دیں ہیں، اس لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ٹھیک ہے یا غلط اس کا فیصلہ وقت اور تاریخ کرے گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کہا ستمبر سے قبل فل کورٹ بنانا ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین پر 22 اگست کو فرد جرم عائد کریں گے۔ توہین عدالت کیسز کی سماعت الیکشن کمیشن کے ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل نے دوران سماعت کہا مجھے اس کیس کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالتی چھٹیوں کے باعث سماعت اگلی سماعت ستمبر میں رکھ لیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا اگست کی تاریخ لیں پھر ہم مصروف ہو جائیں گے۔ کیا چیئرمین پی ٹی آئی اگلی سماعت پر خود کو پیش کریں گے؟ جس پر شیر شاہی نے کہا امید ہے پوری کوشش کریں گے کہ وہ اگلی پیشی میں حاصل ہو جائے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں، دونوں ممالک کی فوجوں اور عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔
پاکستان اور چین نے مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا PLA کے قیام کی 96ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا پیپلز لبریشن آرمی اور پاکستان آرمی ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بارہ اگست کو حکومت کی مدت مکمل ہو رہی ہے۔ نئی مردم شماری کے تحت بھی انتخابات میں جانا ہے۔ عوامی مینڈیٹ سے لیس حکومت 5 سال حکومت کرے گی۔ انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مردم شماری ہوئی ہے تو اسی پر انتخابات ہونے چاہیے۔ مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ الیکشن میں مسلم لیگ ن کا امیدوار نواز شریف ہے۔ نا انصافی پر مبنی فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی۔ نااہلی کی مدت پوری ہونے پر نواز شریف کی طلال چودھری کو مبارکباد۔ سابق وزیر اعظم نے کہا جھوٹے مقدمات، سزاؤں، نااہلی اور ہر طرح کے ظلم کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے صبر و استقامت سے برداشت کر لیا۔ 2017 کے پھلتے پھولتے پاکستان کو جبر اور ناانصافی کے ان فیصلوں نے 2022 تک اس نہج تک پہنچا دیا۔ غریب عوام کے وقت کی روٹی کو ترستے۔ دوبارہ موقع ملا تو 2017 سے بہتر پاکستان بنائیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کر کے امپورٹڈ حکومت نے جاتے جاتے عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپریل 2022 سے عوام مسلسل مہنگائی کے عذاب کا سامنا کر رہی ہے۔ سفید پوش افراد کی کمر ٹوٹ چکی۔ نااہل امپورٹڈ حکمرانوں کے سولے کا اقتدار میں آنے کا واحد مقصد اپنے کرپشن کے کیسز کا خاتمہ کرنا تھا اور وہ پورا ہو گیا۔ حکومت کے آخری دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلوں کی بھرمار۔ ایوانوں سے دھڑا دھڑ بل منظور ہونے کا سلسلہ جاری۔ PDM حکومت نے تاریخ رقم کر دی۔ 2 دن میں 53 بل منظور کر لیے۔ ارکان پارلیمنٹ کے مطابق بلز کی کاپیاں بھی ارکان کو نہیں دی جا رہی۔ نئی قانون سازی کے بلز متعلقہ کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے جا رہے اور نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث بھی نہیں کرائی جا رہی۔ ممبران اسمبلی کہتے ہیں جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے برے نتائج ہو سکتے ہیں۔ معاشی بحرانوں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کا بیان، کہا امریکہ ترقی اور شرح نمو میں اضافے کا باعث بننے والی تجارت اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ باجوڑ خودکش دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس۔ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ اور پاکستان کی ICC ورلڈ کپ میں شمولیت، فیصلہ حتمی مرحلے میں داخل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی قیادت میں حکومت کی اعلیٰ سطح کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان ٹیم کے بھارت میں ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے بحث ہوگی۔
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाजरीन। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि जॉब कैंट में दहशतगर्दी में मुलविस 3 दहशतगर्दों की अफगान शहरी होने की तस्दीक हो गई, जिस पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। जराये के मुताबिक 12 जुलाई 2023 को जॉब कैंट पर हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। पाकिस्तान ने अफगान सफारत खाने को अफगानी दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हदायत दे दी। अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुसलसल शमूलियत और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगान की सरजमीन इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने शदीद तशवीश का इजहार किया और पुरजोर मजम्मत भी की है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तालिबान को दोहा माहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। वजारत खारजा में चेंज मैनेजमेंट इकदाम के तहत डिजिटलाइज सिस्टम के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बतौर वजीर खारजा ये मेरा मंशूर था कि वजारत खारजा को बेहतर बनाया जाए और बैरून मुल्क मिशन और दफ्तर खारजा के दरमियान बेहतर राब्ता कायम किया जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम हो जो आम लोगों के लिए बाआसानी काबिल रसाई हो। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि वजारत खारजा में मजमूई तौर पर 51 मनसूबों पर काम किया गया। 19 मनसूबे तकमील को पहुंचे, 25 पर काम जारी है। फॉरेन सर्विस अकेडमी, ई मेलिंग, पब्लिक डिप्लोमेसी और कौंसलर सर्विसेज समेत बेशतर मनसूबों में बेहतरी लाई गई। डिजिटलाइजेशन के मंसूबे के तहत हम मुख्तलिफ इंतजामी शोबों में बेहतरी लाए हैं। उन्होंने कहा कि HR, फाइनेंस समेत ईमेल सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में हमने वजारत खारजा में शमसी तवानाई का फायदा हासिल करने का फैसला किया। शमसी तवानाई के मंसूबे का मैं इफ्तिताह भी करूंगा। शमसी तवानाई के मंसूबे के लिए चीन के ताउन पर मशकूर हूँ। हमने वजारत खारजा की नई वेबसाइट पर भी डेवलप की मंजूरी दी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारे यहाँ भी दहशत गर्दी होती है और अफगानिस्तान में भी दहशत गर्दी होती है। दहशत गर्दी पर काबू पाना दोनों ममालिक के मफाद में है। जैसे माजी में दहशत गर्दों को शिकस्त दी, एक बार फिर कामयाब होंगे। तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। अदालत ने चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म करते हुए उनके तमाम गवाहों को गैर मुतलका करार देने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत की। चेयरमैन PTI ने 4 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश की, जिनमें टैक्स कंसल्टेंट मोहम्मद उस्मान अली, सीनियर मैनेजर कदीर अहमद, ITP के सीनियर मैनेजर नवीद फरीद और PTI के रऊफ हसन शामिल थे। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने एतराज किया कि गैर मुतलका गवाह हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की गवाह तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनके तमाम 4 गवाहों को गैर मुतलका करार दे दिया। अदालत ने कहा कि मुलजिम गवाहों के केस से मुतलका होने का साबित नहीं कर सके। आज जमा करवाई गई फहरिस्त में टैक्स कंसल्टेंट और एक अकाउंटेंट शामिल हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये गैर मुतलका गवाह हैं। चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने अदालत से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुवक्किल के अकाउंट की स्टेटमेंट अदालत के सामने पेश नहीं की, बल्कि फोटोकॉपी स्टेटमेंट दी गई है। थोड़ा रहम करें, आप ही मेरे हकूक के अमीन है। लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इंसाफ की तवक्को है। जज हमायूं दिलावर ने फरीकैन को मुकदमे में कल हतमी दलाइल के लिए तलब करते हुए कहा कि अगर कल फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुनाते हुए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की।
बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज फैसल सदीकी की दरख्वास्त सुनी गई। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम तर यकीन दहानियां करवाई जा चुकी हैं। जेर हिरासत तमाम अफराद को सहूलियात देने की यकीन दहानी करवा दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेर हिरासत अफराद को उनके अहल खाना से मिलने और वकील करने की इजाजत है। जेर हिरासत अफराद को फेयर ट्रायल का हक दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालती छुट्टियां चल रही हैं, जजिस मुयसर नहीं है। कुछ जज छुट्टियों पर है। अदालत ने पहले ही मुयसर जजिस पर मुश्तमिल 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था। सितंबर से कबल फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था, हम अल्लाह को जवाब दे हैं, इसलिए अपना काम जारी रखे हुए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केसेस की समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। पीटीआई चेयरमैन के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इस केस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और समाअत मुलतवी करने की सदा कर दी। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अदालती छुट्टियों के बायस अगली समाअत सितंबर में रख लें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगस्त की तारीख लें, फिर हम मसरूफ हो जाएंगे। वकील पीटीआई ने चेयरमैन पीटीआई की जाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दे दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज पीटीआई चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद करनी थी। उन्होंने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई अगली समाअत पर खुद पेश होंगे, जिस पर पीटीआई चेयरमैन के वकील ने कहा कि उम्मीद है पूरी कोशिश करेंगे कि अगली पेशी पर वो हाजिर हो जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। दोनों ममालिक की फौजों और अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 96वीं सालगिरह के मौके पर GHQ में तकरीब का इनेका किया गया, जिसके मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने के नाजिमुल अमूर मोहतरमा पिंग चिंगसू दवाई इरताशी मैनेजर मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की सह फरीकी अफवाज के अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के दिफा, सलामती और कौम की तामीर में PLA के किरदार को सराहा। PLA को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे के भाई हैं और हम इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नाजरीन, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। अवामी मैंडेट से लैस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मरदमशुमारी हुई तो इसी पर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात कराएगा। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करूंगा। पाकिस्तान को माशी सूरत हाल को आगे लेकर जाएंगे। अपोजिशन लीडर से मुशावरत आइन का तकाजा है। फिर उम्मीद हूँ अपोजिशन लीडर मिलकर निगरान सेटअप का फैसला करेंगे। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ नामों पर होर जारी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और इत्तहादियों में मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी कई बार मुशावरत कर चुके हैं और वह हफ्ते हतमी नाम का फैसला कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की जानिब से नामजद करता वज़ीर आज़म को पेश कर दिए जाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के मबैन खुद को मुशावरत का इम्कान है।
قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے طلال چودھری کو توہین عدالت کیس میں ناحق 5 سالہ نااہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر مبارکباد دی۔ نواز شریف نے کہا کہ جھوٹے مقدمات، سزاؤں، نااہلیوں اور ہر طرح کے ظلم کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو صبر و استقامت سے برداشت کر لیا، مگر نا انصافی پر مبنی ان فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی۔ 2017 کے پھلتے پھولتے پاکستان کو جبر اور ناانصافی کے ان فیصلوں نے 2022 تک اس نہج تک پہنچا دیا کہ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع دیا تو 2017 سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پیمرا بل آج قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پر میڈیا کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ بل کی حمایت کرنے پر تمام میڈیا ورکرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 12 ماہ اس بل پر مسلسل مشاورت کی گئی۔ میڈیا ہاؤسز میں کم از کم تنخواہ حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ کے مطابق ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 5 سال بعد طلال چودھری دانیال عزیز کی نااہلی ختم ہوئی۔ مشکل وقت میں طلال چودھری دانیال عزیز قیادت کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں، تو ملک جانے، پاکستان کی عوام جانے، مہنگائی جانے میرا کیا ہے۔ یہ ملک دشمنی اور عوام دشمنی عمران خان کر کے گیا تھا، لیکن آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر جا رہے ہیں، اور عوام کے سامنے، آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ بالٹی، ڈبہ، ڈسٹ بن اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور آج وزارت اطلاعات کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نیلام کر دو، پی ٹی وی کو نیلام کر دو، ایس آر ایف بی سی کی بلڈنگ کو، شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی بلڈنگ کو نیلام کر دو، ہر ادارے کو نیلام کر دو، اور سڑکوں کے اوپر امپلائیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے چھوڑ دو، اور ان اداروں کو فائنینشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے، تاکہ یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو امپلائیز ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے۔ جس وقت اب دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے 4 سال میڈیا ورکرز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا، اور انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی، جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ایس آر بی سی کے ساتھ، آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا پی ٹی وی کے ساتھ، لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں، ان کو تقویت ملے گی تو پرائیویٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی۔ اگر یہ ادارے نیلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نیلام ہوں گے، اور کل آپ کے ادارے نیلام ہو رہے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ایس آر بی سی کی تمام امپلائیز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کے کیمروں کے ذریعے، کہ آج جب میں 15 ماہ پہلے آئی تھی تو یہاں کھنڈر، یہ بلڈنگ کھنڈر تھی، یہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ کوئی انگریزی چینل آ رہا ہے، اور یہاں کھنڈرات کھڑے کر کے، پلرز کھڑے کر کے ملازمین کو سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے، نہ پینشن دی ہوئی تھی، نہ تنخواہیں دی ہوئی تھی، اور انہی ملازمین کو جب میں یہاں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری مشکلات بتائیں۔ جب چینل ہی چلے گا نہیں، جب بلڈنگ ہی چلے گی نہیں، جب سٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلائیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی، اور نیلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے۔ آج 2 سال کے بعد الحمدللہ اس بلڈنگ کو میں نے انوگریٹ کیا، جو 34 کمروں کے اوپر مشتمل بلڈنگ تھی، آج الحمدللہ 108 کمروں کے اوپر مشتمل یہ ایس آر بی سی کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے، جس میں 2 انٹرٹینمنٹ کے اسٹوڈیوز ہیں اور 1 نیوز کا اسٹوڈیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 15 ماہ میں 31 کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہے ہیں۔ 30 لوگوں کی پینشن کا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں، جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر کے جائیں گے۔ ای او بی آئی میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے، ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بلڈنگ کو، ان کو بھی پیمنٹ شروع کی، اور آج الحمدللہ ایس آر بی سی جو کہ شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو پاکستان کا اثاثہ ہے،
اور میں نے ان کی مینجمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو فوکس دیا جائے. یہاں نیوز کے اور بہت سے چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ ان کی ترجیح ہونی چاہیے. آرٹسٹ جو کہ جن کو اور پلیٹ فارمز نہیں ملتے, ان کو یہاں پلیٹ فارم ملنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس, ہیلتھ کارڈ کا کل جو ایم او یو بھی سائن کرنا ہے, اور جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آج سب کے لیے خوشخبری ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اداروں کو نیلام نہیں کیا, ہم نے اداروں کو دوبارہ کھڑا کیا. ان 15 ماہ میں اگر 15 ماہ میں ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں, بلڈنگز اور اسٹوڈیوز چل سکتے ہیں, اگر ریڈیو پاکستان کا نیشنل آرکائیو اور بزنس پلان بن سکتا ہے, اگر پی ٹی وی 15 ماہ میں ہائیسٹ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے جو اے سپورٹس کے حوالے کر کے گئے تھے, تو پھر 4 سال میں اداروں کو نیلام کرنے کی گھنونی سازش کیوں کی گئی؟ یہ ادارے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں نے ہدایت جاری کی ہے, میں نے خالی ربن نہیں کاٹی, آپ کے پیچھے پوری بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہوگی. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے جو امپلائیز جن کی سیلریز کا مسئلہ رہتا تھا, جن کی پینشن کا مسئلہ رہتا تھا, اس کو بجٹ کیا ہے الحمدللہ. اور آگے بھی جو بجٹ اسٹریمنگ ہے وہ ریڈیو پاکستان. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کر کے امپورٹڈ حکومت نے جاتے جاتے عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپریل 2022 سے عوام مسلسل مہنگائی کے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں. سفید پوش افراد کی کمر ٹوٹ چکی ہے. نااہل امپورٹڈ حکمرانوں کے اس ٹولے کا اقتدار میں آنے کا واحد مقصد اپنے کرپشن کیسز کا خاتمہ تھا. وہ انہوں نے پورا کر لیا, لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت عوام مہنگائی کی صورت میں دے رہے ہیں, اس کا حساب کون دے گا؟ توشہ خانہ میں سعودی ولی عہد کے تحفے میں دی گئی قیمتی گھڑی کی فروخت کے معاملے پر سابق مشیر احتساب مرتضی شہزاد اکبر کا بیان سامنے آیا ہے. شہزاد اکبر نے اپنے بیان میں کہا کہ میں عمر فاروق ظہور نامی شخص سے کبھی نہیں ملا. میں نے کبھی فون پر یا کسی اور کے ذریعے سے عمر فاروق ظہور سے بات نہیں کی, جبکہ میں ذاتی طور پر فراح گوگی کو نہیں جانتا. میں نے کبھی فراح گوگی سے نہ ملاقات کی اور نہ کبھی بات کی. یہ سب کہانی گھڑی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے عمر فاروق ظہور نے بیان دیا تھا کہ میں نے زلفی بخاری کے فون کرنے کا بتایا, اور نجی چینل پر میں نے یہ سنا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے فراح گوگی کے فون کرنے کا بتایا. یہ شخص ناروے میں پیدا ہوا مگر ناروے میں شہریت ختم کر دی گئی. اس نے ناروے میں بوڑھی خاتون سے کئی ملین کی رقم لوٹ کی. سابق مشیر کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ نجی چینل ناروے حکومت سے رابطہ کر کے اس فوڈیے کا پتہ لگا لے گا. اگر گھڑی کی کہانی اس شخص کے بیانیے پر کھڑی ہے تو عوام کو کہوں گا گڈ لک. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کے آخری دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں سے دھڑا دھڑ بل منظور ہونے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ ارکان پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ بلز کی کاپیاں بھی ارکان کو نہیں دی جا رہی ہیں. ارکان پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ نئی قانون سازی کے بلز متعلقہ کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے جا رہے اور نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث بھی نہیں کرائی جا رہی. ممبران اسمبلی کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے اثرات ہوں گے. صرف ایک روز میں قومی اسمبلی نے 1 درجن سے زائد بل منظور کیے اور بعض شکوں میں تو ایسے بل بھی پاس کروائے گئے جو ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھے. جولائی کو 24 بل اور 28 جولائی کو 27 کو قومی اسمبلی نے 29 بل منظور کیے. گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی سے 6 بل پاس کروائے گئے اور اسی قانون سازی کو لے کر حکومتی اراکین میں جھگڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے اسپیکر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. اس کی مثال نگران حکومت کی مدت کے حوالے سے بل ہے, جس کا ایجنڈا نہ تو وقت پر جاری کیا گیا اور نہ ہی اس کا مسودہ ارکان کو فراہم کیا گیا تھا. اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل بھی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल बगैर बहस के मंजूर करवाए गए। घोड़े पर बैठकर कानून साजी की जा रही है। रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली और कानून साजी के हवाले से अरकान कौमी असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर पहुंचने पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा किया और बाजोड़ धमाके में जख्मी अफराद की अयादत की। सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। वज़ीर आज़म ने हुकाम को जख्मियों की मुकम्मल सेहत याबी तक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके में मुतासिर होने वालों के खानदानों को यकीन दिलाते हुए कहा कि कौम दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और नुकसान में बराबर की शरीक है। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाला मुलजिम क्लास जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के नायब सदर सयूदत यिल्माज समेत आला अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर के हमरा PNS तारिक की लॉन्चिंग की। इस मौके पर चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PNS तारिक की लॉन्चिंग पर इंजीनियर्स और माहिरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। PNS तारिक की शमूलियत बहरी सलाहियतों में बेहतरीन इजाफा है। पाकिस्तान और तुर्किया के मुश्तरका मंसूबे दिफाई शोबे को मजीद मजबूत करेंगे। नेवल चीफ पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। कराची शिपयार्ड पाकिस्तान का वाहिद शिपयार्ड है जिससे मुल्की वसाइल से बहरी जहाज तैयार कर रहा है। मैरीटाइम जरूरियात पूरी करने के लिए मरबूत बहरी सलाहियत नागुज़ीर है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात बारे बता दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा, डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। पिछले 15 दिन से आलमी सतह पर तेल की कीमत में हर रोज $2 योमिया इजाफा हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद ही डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार। पंचमेक में डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 288 रुपए 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 287 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 48,277 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। कुछ अपडेट्स मौसम के हवाले से शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अगले 24 घंटों में तूफानी बारिशों का इम्कान, तूफानी का खदशा। तर्जुमान PDM ने बताया कि दरिया सिंध में तोनसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में सदनाई के मुकाम पर भी निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि दरिया सतलुज में सुलेमानी की और इस्लाम हेड के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान का कहना है कि तूफानी बारिशों के बाद सियालकोट और नारोवाल के नदी नालों में तूफानी का इम्कान है। मंगला डैम 86 और तरबेला डैम 88% पानी से भर चुके हैं, जबकि रावलपिंडी के नाला लई में अगले 24 घंटों में तूफानी के इम्कानात है। उन्होंने बताया कि नदी नालों की सूरत हाल को देखते हुए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। रावलपिंडी इंतजामिया को नाले के रास्ते से तजावुजात हटाने की हदायत दे दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमैर हमीद खान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात बराए सेनेट, चेयरमैन तहसील कौंसल मथुरा जिला पेशावर और चेयरमैन तहसील कौंसल हवेलियां डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया कि मज़कूरा बाला तहसील कौंसलों के चेयरमैनों की वफात की वजह से ये सीटें खाली हुई थी, जिनके ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने 27 जून 2023 को इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और इंतखाबात की तारीख 6 अगस्त 2023 मुकर्रर है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के इनेकाद के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रीफ करते हुए बताया कि रिटर्निंग ऑफिसरों ने पोलिंग स्टेशनों की लिस्टें शाया कर दी, उम्मीदवारों को निशानात अलॉट हो चुके, बैलेट पेपरों की छपाई का काम मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की यकीनी बनाते हुए इंतजाम पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। इस्लामाबाद जोन 5 में वर्कर्स के लिए 1008 घर और 500 घर तैयार। मसाजिद फौरी तौर पर इफ्तिताह हो गया है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वियन रोटी कपड़ा मकान पर अमल दरामद पैरा है। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज साजिद हुसैन तूरी ने वर्कर्स वेलफेयर लेबर कॉलोनी का इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वर्कर्स के तमाम मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में लेबर कॉम्प्लेक्सेस इस सिलसिले की कड़ी हैं। 1476 कनाल अराजी पर मुश्तमिल, जिसमें 1008 फ्लैट्स और 500 घर शामिल हैं। तमाम फ्लैट्स और घर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अलॉट किए जाएंगे। कॉलोनी में मस्जिद, इंडस्ट्रियल होम, कम्युनिटी सेंटर और यूटिलिटी स्टोर बन चुके हैं। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम पाकिस्तान ख्वाजा अहमद हसान से यूनियन कौंसिल 86 इजरा के सदर और PP 151 के सीनियर नायब सदर शबीना खुरम के दीगर वर्कर्स के हमरा मुलाकात। सैयद तौसीफ शाह, साबिक MP राबिया फारूकी, साबिक चेयरमैन जुल्फकार अली भट्टी भी मौजूद थे। शबीना खुरम ने कहा कि 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करते हैं। शोहदाए वतन की बेहुरमती, बेतुकीरी करके पाकिस्तानियों के दिल छलनी किए गए। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम ख्वाजा अहमद हसान ने कहा, मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। 9 मई के वाकयात पाकिस्तानी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। तहरीक इंसाफ ने हमेशा तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की सियासत की। आर्मी तंसीबात पर हमले करके पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को एजेंडे को परवान चढ़ाया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप हॉल रोड के सदर बाबर महमूद की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि कारोबारी अफराद मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत की शबाना रोज कोशिशों के नतीजे में मुल्क के मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, जो मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। ताजिर मरातबे की मुल्क की मौशी तरक्की के साथ साथ फलाही कामों में भी खिदमात काबिल तारीफ है। रेलवे प्रेम यूनियन की जिद्दोजहद के नतीजे में रेलवे इंतजामिया ने बल्हार रेलवे स्टेशन जिला रहीम यार खान पर 1 मार्च को दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले हैदर अली की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए बल्हार स्टेशन का नाम तब्दील करके सरकारी तौर पर हैदर अली शहीद रेलवे स्टेशन रखने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख अनवर के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइए। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ शेख अनवर साहब जो सदर हैं, इनसे हम पूछते हैं कि जो गैंगमैन शहीद हुआ था मार्च के महीने में, उसके नाम से एक स्टेशन का नाम मंसूब किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम, कैसे हैं शेख साहब बताइएगा, एक तो आपकी कोशिशों से यानी ये स्टेशन का नाम हैदर अली के नाम पे रखा गया, ज़रा तफसील बताइएगा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ खुदा में सिवत, मखलूक खींचना में सिवत। हर काम अल्लाह करता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। रात को हैदर अली शहीद अपने घर में सोया हुआ था, उसको कॉल आती है कि जनाब ट्रैक पे डाकू आ गए हैं। तो वो कच्चे का इलाका है, जंगल, सखड़ डिवीजन का बल्हार स्टेशन नाम है, जंगल बेआबान, दूर 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 इंसान नहीं बसता।
اس نے سویا ہوا تھا, اس کے بیوی کو اس نے کہا میں تنگ آ گیا ہوں, روز افسروں سے ڈانٹ پڑتی ہے, لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی لے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا. دو بدو لڑائی ہوئی ہے وہاں پر ان کے ڈاکوؤں کے ساتھ, لیکن جب اس نے نہیں چھوڑا ڈاکوؤں کو, انہوں نے پھر اس کو فائر مارے جس سے اس کو شہادت ہو گئی. مجھے پتہ لگا ہے تو میں اس کو یکم کو وہاں پر دفنایا گیا. میں یکم کو لاہور سے روانہ ہوا اور میں دو کو وہاں پہنچ گیا تھا. ہم نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہوا شہید ہوا ہے, اس کو آپ کو شہید کا پیکج دینا پڑے گا. دوسرا میں نے جو بات کی, میں نے کہا اس کے اسٹیشن کا نام بھی تبدیل کر کے حیدر علی اسٹیشن کرنا پڑے گا. تیسرا واجبات کا معاملہ تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک ہفتے کے اندر فاروق بھائی اس بیوہ کے تمام واجبات اس کے گھر پر پہنچا دیے گئے تھے. یہ پاکستان ریلوے کی 75 سال کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے نام سے اسٹیشن منسوب کیا گیا ہے. افسوس ہوتا ہے اپنی ریلوے کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ حق اور سچ کی بات کیوں نہیں کرتے. ایک طرف ریلوے کے ٹائٹانک ڈوب رہا ہے, دوسری طرف انہوں نے سی ایف او کو ریلوے میں رکھا ہوا, کیا ضرورت ہے اس کی. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی, یہی انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو حیدر علی اسٹیشن نام رکھا گیا, خوش آئند چیز ہے. دوسری یہ چیز انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی 8 اگست سے یہ ملک ارتداد شروع کر رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا سی ایف او کی ریلویز میں ضرورت نہیں ہے اور اس کو ہٹایا. آپ کو اپڈیٹ دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے ڈسٹرکٹ کیمپ جیل لاہور کا دورہ کیا. اس موقع پر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر, ڈی سی لاہور رافع حیدر اور سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل لاہور ظہیر ورک بھی موجود تھے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, اس دورے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کیمپ جیل کا اچانک دورہ کیا ہے. اس موقع پر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر, ڈی سی لاہور رافع حیدر اور سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک بھی موجود تھے. اس دورے کے دوران اگر بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب بیرکوں کا دورہ کیا اور کچن, ہسپتال, نومر وارڈ, قیدی بیرکس, حوالاتی بیرکس اور گلہ گودام کا جو ہے وہ معائنہ بھی کیا گیا اور باقاعدہ طور پر صفائی کے, ستھرائی کے بہتر انتظام کرنے کی ہدایت بھی دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویڈیو کالنگ کی سہولت کو پنجاب کی باقی جیلوں میں بھی جلد از جلد جو ہے وہ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جیلوں میں موجود پی سی او بوتھ کی تعداد بڑھانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے تاکہ تمام اسران کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ بات کرنے کا موقع مل سکے. اور جن بیرکس میں ایئر کولر موجود نہیں ہیں ان بیرکس میں فوری طور پر ایئر کولر لگانے کی ہدایت بھی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیرکس میں فیلڈ میں جو ہے 3 روز کے اندر جو ہے وہ دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ انسٹال کی جائیں. تو جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ جیل انتظامیہ محکمہ صحت کے تعاون سے برسات کے موسم میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف مریضوں کو بچاؤ کے لیے سپرے کو بھی یقینی بنائے. تو اسی طرح اسران کے سیل میں رش کم ہونے پر زیادہ سے زیادہ 7 اسران رکھنے کی ہدایت کی ہے, کیونکہ اس طرح کے جو سیلز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں بنے ہوتے ہیں, اس میں 10 سے 12 لوگ پہلے ہوتے تھے لیکن ابھی 7 لوگوں کی پرمیشن دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے کام کا آغاز کر دیا ہے. ان ہدایت پر عمل درآمد کی باقاعدہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ آئی جی پنجاب پیش کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ممکنہ آن لائن پولیو ویکسینیشن کارڈ کا فراڈ, سول ایویشن اتھارٹی نے مسافروں کو آگاہ کر دیا. ان کے مطابق پولیو ویکسینیشن کارڈ کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. عوام الناس سے درخواست ہے وہ پولیو کارڈ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی غیر مصدقہ آن لائن پیشکش پر کان نہ دھرے. سول ایویشن کے اس انتباہ کا مقصد مسافروں کو پولیو کارڈ کے نام پر موقع پرست مفاد پرستوں کے ہاتھوں آن لائن ہونے والے فراڈ سے بچانا ہے. آپ کو اس اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ممکنہ آن لائن پولیو ویکسینیشن کارڈ فراڈ کا کیسز سامنے آنے پر سول ایویشن اتھارٹی نے مسافروں کو آگاہ کر دیا. ان کے مطابق پولیو ویکسینیشن کارڈ کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. عوام الناس سے درخواست ہے کہ وہ پولیو کارڈ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی غیر مصدقہ آن لائن پیشکش پر کان کو نہ دھرے. فرائض سے بڑھ کر قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے پنجاب پولیس کے ہیروز کے اعزاز میں سینٹرل پولیس آفس میں تقریب. ڈاکٹر عثمان انور نے ڈیوٹی بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی سے بڑھ کر فرائض ادا کرنے والے جانبازوں کو انعامات سے نوازا.
तकरीब में मुख्तलिफ इस्लाह से ताल्लुक रखने वाले 12 अहलकारों को तारीफी इसनाद और कैश इनामात दिए गए। मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को जान की परवाह किए बगैर बचाने पर कांस्टेबल गुलाम शबीर को इनाम दिया गया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले को बचाने वाले SI मोहम्मद सदीक को भी तारीफी सनद और इनाम दिया गया। नहर में खुद को गिरा कर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली खातून को बचाने पर इंस्पेक्टर गाजी मोहम्मद अख्तर, सब इंस्पेक्टर अली असगर, कांस्टेबल मोहम्मद इस्माम को इनामात दिए गए। इनामात हासिल करने वाले दीगर अहलकारों में आफ्ताब इकबाल, अब्दुल्ला, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद इमरान, जावेद इकबाल और मोहम्मद अवैस शामिल थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात बराए सीट चेयरमैन तहसील कौंसल मथुरा, जिला पेशावर और चेयरमैन तहसील कौंसल हवेलियां डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया कि मज़कूरा बाला तहसील कौंसलों के चेयरमैनों की वफात की वजह से ये सीटें खाली हुई थी, जिनके ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 27 जून 2023 को इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और इंतखाबात की तारीख 6 अगस्त 2023 मुकर्रर की है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के इनेकाद के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रीफ करते हुए बताया कि रिटर्निंग ऑफिसरों ने पोलिंग स्टेशनों की लिस्टें शाया कर दी, उम्मीदवारों को निशानात अलॉट हो चुके, बैलेट पेपरों की छपाई का काम मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल है। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजाम पर मुकम्मल ब्रीफ किया। इस्लामाबाद जोन 5 में वर्कर्स के लिए 1008 फ्लैट्स और 500 घर तैयार। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के विजन रोटी कपड़ा मकान पर अमल पैरा है। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज साजिद हुसैन तुरी ने वर्कर्स वेलफेयर लेबर कॉलोनी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वर्कर्स के तमाम मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में लेबर कॉम्प्लेक्सेस इस सिलसिले की कड़ी है। 1476 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है, जिसमें 1008 फ्लैट्स और 500 घर शामिल है। तमाम फ्लैट्स और घर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अलॉट किए जाएंगे। कॉलोनी में मस्जिद, इंडस्ट्रियल होम, कम्युनिटी सेंटर और यूटिलिटी स्टोर बन चुके हैं। इस मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ओवरसीज मोहम्मद मुश्ताक और सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर फंड जुल्फकार अहमद भी वफाकी वजीर के हमरा मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल वर्कर से खिताब करते हुए वफाकी वजीर साजिद हुसैन तुरी ने कहा कि रवा साल में 10 लाख लोगों को मुख्तलिफ माहिदों के तहत बैरून मुल्क भेजना था, जो कि टारगेट मुकम्मल हो चुका। इसी तरह तरसीलात ज़र में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका माशी बहरान पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेगा। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका तरक्की और शराय नमू में इजाफे का बायस बनने वाली तजारत और सरमायाकारी का खैर मकदम करता है। अमरीका हर सूरत में पाकिस्तान और उसकी शराकत दारों के बाहमी फायदे को यकीनी बनाने के लिए शफाफियत और डाटा सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देता है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने मफादात के हसूल के लिए बहुत मुहतात रहने की जरूरत है, ताहम उन्होंने अपने इस जुमले की वजाहत नहीं की। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इस बात का भी अयादा किया कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तजारती और सरमायाकारी को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर देगा। वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान माशी बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहा है। बीजिंग में 40 घंटों के दौरान एक माह की बारिश बरस गई और यूं शदीद बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन में समुद्री तूफान के जरिए असर बारिशों ने तबाही मचा दी, सड़कें दरियाओं में बदल गई। जनूब मगरबी चीन में तूफानी बारिशें और सैलाब, 15 अफराद हलाक हो गए। चीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बिक्सोरी के दौरान बीजिंग में 744 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इससे कबल
1891 में 609 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। चीन में शदीद बारिशों से कम अज कम 20 अफराद हलाक हुए हैं। शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और रेस्क्यू अमल करते हुए 50,000 लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिरकत के हवाले से फैसला करने के लिए हुकूमत की आला सतह कमेटी का पहला इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान टीम के भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से मुशावरत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अक्टूबर नवंबर में भारत में ICC वर्ल्ड कप खेलना है। ताहम हुकूमती पॉलिसी की बुनियादी और पाबंदी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामले पर वज़ीर आज़म की राय मांगी थी, जिस पर हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में आला सतह की कमेटी बना दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की सोशल बायो से अहलिया सानिया मिर्जा का हवाला हटाए जाने पर एक बार फिर दोनों की अलहदगी की खबरें गर्दिश करने लगी। पिछले कुछ माह के दौरान शोएब और सानिया की अलहदगी के हवाले से कई अफवाहें मीडिया पर गर्दिश करती दिखाई दी। ताहम ताहाल स्टार जोड़ी की जानिब से इन अफवाहों की कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। बादिज़ां जोड़ी को एक शो की मेजबानी करते भी देखा गया था। ताहम अब शोएब मलिक की जानिब से इंस्टाग्राम बायो में रद्दो बदल ने एक बार फिर स्टार जोड़ी की दूरियों की खबरों को हवा दे दी है। कोहिनूर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।